ہے. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے یہ فارمولہ بتا دوں کہ میں آفتاب، میرا وجود یہ دو چیزوں سے بنا. اس میں دو چیزیں، ایک روح ہے اور ایک میرا جسم. میرا جسم کیسے بنا ہے یہ بھی قاری صاحب قرآن کی تلاوت میں کہہ رہے ہیں. اگر ہم لوگ عربی سمجھتے ہیں وہی چیزیں چاہنے سمجھ نہیں رہے تو مطلب کیا جانا. سلالۃ من طین انہوں نے بھی تلاوت کی تھی. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. خلاصہ، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. مٹی کے خلاصے سے یہ بدن بنا ہے. میں نہیں بنا، آپ نہیں بنے ہیں. کیونکہ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال مطلب آپ منتقل ہو گئے، لیکن سب تو یہی رہتا ہے. میرا انتقال ہو جائے تو میں، لوگ کہیں گے انتقال ہو گیا، لیکن کرتا بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، چشمے، سر پہ چشمہ لگا وہ بھی وہی ہے، سب کچھ یہی ہے. تو انتقال مطلب یہاں سے منتقل کون ہوا؟ تو آفتاب کہاں گیا؟ مطلب اس پنجرے میں کوئی اور تھا جو اب نہیں ہے. انتقال اسی کا ہوا ہے، اس کا نہیں ہوا ہے. یہ اس کے انتقال سے برباد ہو گیا. جس چراغ سے اس انجمن میں اجالا تھا وہ چراغ چلا بجھ گیا، وہ چراغ ہٹا لیا گیا. اب یہ ویران ہو گیا. اب اس کے اندر کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی. تو جو اندر تھا، جو چلا گیا، وہ الگ چیز سے ہے اور یہ الگ چیز ہے. یہ کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے. سلالۃ من طین، یہ مٹی سے بنا ہے. تو جو مٹی سے بنا ہے اس کو ہر لمحہ مٹی کی ضرورت ہے. اس کی رزق، اس کا رزق، اس کی غذا. اللہ رب العزت نے مٹی کا بدن تھا تو اس کی ساری غذا، اس کی ساری ضروریات مٹی میں رکھ دیا. گیہوں کھاتا ہے مٹی سے پیدا ہوتا ہے، دال کھا رہا ہے مٹی سے پیدا ہوتا ہے، گوشت کھا رہا ہے مٹی سے. جتنی چیزیں ہم کھا رہے ہیں اس مٹی کے بدن کو سنوارنے کے لیے وہ سب مٹی. سونا پہن رہی ہیں عورتیں مٹی سے نکلتا ہے، چاندی پہنتی ہیں مٹی سے، تانبا مٹی سے، لوہا مٹی سے. آپ کیا یوز کریں گے؟ اینٹ مٹی کے بناتے ہیں، گھر مٹی کا. ساری چیزیں آپ کی ضرورت، سونے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے لے کر کھانے پینے، ساری ضرورت کی آپ کی چیزیں مٹی میں رکھ دی. اس لیے کہ آپ کا بدن مٹی سے بنایا. تو بدن کی ضرورت مٹی تھی، مٹی میں سب چیز رکھ دیا، کہا بس نکال کے کھاتے رہو، یوز کرتے رہو. اب مٹی کے اوپر والا بھی یوز کیا، اب تو مٹی کے اندر گھس گئے. خالی ہو رہی ہے زمین، ہے نا؟ زمین کے اندر سے بھی خزانے نکالے جا رہے ہیں. چاندی نکل رہی ہے، سونا نکل رہا ہے، ابرک نکل رہا ہے، لوہا نکل رہا ہے، مینگنیز نکل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. اور دوسری چیز تھی روح. روح کس چیز سے بنی تھی؟ مٹی سے تو بنی نہیں تھی. روح کے بارے میں ایک تجسس تھا ہزاروں سال سے. ہر نبی سے ان کے ماننے والوں نے پوچھا یہ روح کیا چیز ہے. نبی سے بھی پوچھا، ہمارے نبی سے بھی پوچھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آپ فرما دیجئے محبوب، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کا حکم ہے. تو حکم کی کوئی صورت ہوتی ہے اور حکم آیا کہاں سے؟ آسمان سے. تو گویا روح جو ہے وہ آسمانی چیز ہے. روح اگر امر ہے، روح اللہ کا حکم ہے، تو حکم وہاں سے آیا جہاں رب ہے. تو یہ آسمانی چیز ہے. بدن کا تعلق زمین سے ہے، روح کا تعلق آسمان سے ہے. تو بدن کا تعلق زمین سے ہے تو اس کی غذا زمین میں ہے، اور روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کی غذا آسمان میں ہے. تو آسمان سے اس کی غذا اللہ نے بھیجی. توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ سب روح کی غذا ہے. اسی میں روح کا سارا سامان ہے. روح کی سنتشٹی کے لیے، روح کی تمانیت کے لیے، روح کی ترقی کے لیے، روح کی نشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب
की काफी है हुदा व नूर। इसमें जो हिदायत है, जो नूर है, रूह नूरी मखलूक है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए नूर भेजा, उसको मिट्टी की जरूरत नहीं है। तो अब अगर तुम जिस्म को छोड़ दो, खाना मत खाओ, अभी एक वक्त और मत खाओ, एक वक्त और मत खाओ, 4 वक्त के बाद ये जिस्म चीखने लगेगा। कमरे में बंद कर दिया जाए, जिस्म चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, मुतालबा करेगा। क्यों? बेचैनी होगी, बेकरारी होगी, सुकून छिन जाएगा, इसलिए कि वो भूख से तड़प रहा है। और जैसे ही बिरयानी की प्लेट आएगी, एक प्लेट जम के बिरयानी और एक बड़े गिलास में ठंडा पानी अगर उसे दे दिया जाए तो इत्मीनान हो जाएगा, बदन सुकून पा जाएगा, क्योंकि उसकी ग़िज़ा उसे मिल गई। अब तुमने रूह की, बदन की ग़िज़ा का तो सारा सामान दिन रात मुहैया किया, घर में भी खाते हो, होटल में भी खाते हो, मेहमान बन के भी खाते हो, मेजबान बन के भी खाते हो, अब कुछ लोग तो शैतान बन के भी खाते हैं। तो अब ये हमारी जरूरत थी, हमने पूरी कर ली, बदन सुकून पा गया। अब रूह की भी तो जरूरत है। रूह की ग़िज़ा तिलावत है, दुरूद है, इबादत है, दुआ है, तवज्जो इल्लाह है, तवज्जो इला रसूल है। अब जब ये ग़िज़ा उसे नहीं मिलेगी तो रूह बेचैन होगी, रूह चीखेगी। रूह जब अंदर बेचैन होगी तो तुम्हारा जिस्म भी बेचैन होगा, क्योंकि रूह हाकिम है, रूह मुतसर्रिफ है, रूह बदन पे तसर्रुफ रखती है, रूह मुअस्सिर है, बदन असर है। तो रूह जब मुअस्सिर है, जब वो बेचैन होगी तो उसका असर जिस्म पे भी जाहिर होगा। तो अगर वो बेचैन रहेगी तो ये जिस्म भी बेचैन रहेगा। खाली बिरयानी से काम नहीं चलेगा, ठंडे पानी से काम नहीं चलेगा, बल्कि रूह को मुतमईन करना होगा, रूह को मुज़क्का करना होगा, रूह को मुसफ़्फ़ा करना होगा। जब वो सुकून पा जाएगी, जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, 2 रोटी ही खाएगा तो तंदुरुस्त रहेगा, सुकून रहेगा, दिल में भी सुकून होगा, दिमाग भी मुतमईन रहेगा। और अगर आपने इसके सुकून का सारा सामान मुहैया किया, रूह को छोड़ दिया, तो रूह कमजोर होगी, चीखेगी, बेचैन रहेगी। पूरी दुनिया इसी बीमारी में मुब्तला है। अपने जिस्म के, मिट्टी के जिस्म को सहारने के लिए पता नहीं क्या क्या, करोड़ों की बिल्डिंगें, अरबों की गाड़ियां, बड़े बड़े पैलेस, बड़े बड़े दारूखाने, बड़े बड़े जो अय्याशाने खोल रखा है इस जिस्म को सुकून पहुंचाने के लिए। मगर सुकून इसलिए नहीं मिलता कि इस पर जो असर डालने वाली चीज रूह है, उसे तुमने भूखा छोड़ दिया है। नारे तकबीर, अल्लाह। जरूरत इस बात की है कि आज हम अपनी रूह की तरफ मुतवज्जा हो। पूरा यूरोप बेचैन है कि उसे सुकून नहीं मिल रहा है, मुसलमान भी बेचैन है, इसके पास तो पूरा फलसफा है सुकून का। कुरान इसे कहता है, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो वो हुआ जिसने तज़किया नफ्स किया, नफ्स को पाक किया। तो हम क्या कर रहे हैं? बदन को खूब संवार रहे हैं और रूह को खूब बिगाड़ रहे हैं। रूह को ग़िज़ा देना तो दूर की बात, हम रूह को मकरूह बनाने वाली चीजें इस्तेमाल करें। एक तो ग़िज़ा न देना हुआ, दूसरे किसी को किसी कमरे में बंद करके उसकी ग़िज़ा रोक दो, और ग़िज़ा रोकने के साथ साथ जुल्म वाला है। जुल्म ये हो कि जब वो खाना मांगे तो उसके सामने गलाज़त डाल दो। तो हमने रूह के साथ यही सलूक किया है कि रूह तो तिलावत मांग रही थी, हमने उसके सामने उसकी तहारत को जो है तोड़ने वाली चीजें रखी, हमने उसके सामने नजासत रखी। रूह तहारत मांग रही थी, हमने रूह को तहारत वाली चीज तो नहीं दिया, नजासत वाली चीज दे दिया। अब रूह, तुम ज़िना कर रहे हो, रूह बेचैन हो रही है। तुम झूठ बोल रहे हो, रूह बेचैन हो रही है। तुम्हारी आंखें बाजारों में अपने ही या गैर कौम के मजमों में बेहयाई टटोलती फिरती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी, उनके पास कुछ लोग आए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, कुछ लोग मेरे पास इस तरह आते हैं कि उनकी आंखें ज़िनाकार होती हैं।
कर गया। आज ये बात है कि नहीं? मेला जिसको कहते हैं उर्स, अल्लाह की पनाह, औलिया कराम की अजमत को रुसवा करने वाली जगह ये मेला। क्या होता है मेरे वहां के ऊंचा बहुत बड़ा मेला लगता है, पहले उर्स लगता है। जब लोग ईमान वाले आते थे और तरीके से करते थे तो उर्स होता था। अभी भी कुछ लोग उर्स करते हैं, ज्यादातर लोग वहां मेले में जाते हैं। तो मुझसे किसी ने कहा मेला किसी को नहीं, मैं कहा जब मेल और फीमेल जाए इकट्ठा हो जाए ना वही मेला होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, बातें बहुत हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं चंद बातों को, कलमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ गलतियां हो तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। हमारे सुनने, कहने में, पढ़ने में इन्हीं बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप साहब बोलेंगे बात। बिरादरान